معاكم النهاردة في مدينة ريفية أوروبية مشهورة بصناعة الجبنة. عندهم واحدة من أشهر وأقدم أنواع الجبن في أوروبا والعالم. This is cheese. This is original Gouda cheese. Perhaps the best cheese of the world. حتى مكتوب عليها هنا في الباتش بتاعها 6 سنين. هي واحدة من أقدم المدن الأوروبية من حوالي 750 سنة، مشهورة بالمباني التاريخية القديمة والهندسة المعمارية الجميلة، شوارعها المليانة بالحيوية والحركة والمحلات والمطاعم والكافيهات. بصراحة طعمها تحفة. 100 years ago where this was a real cheese market. ما كنتش عارف إن في أنواع جبن هنا تفضل لغاية 6 سنين. معاكم من هولندا في مدينة غاودة أو جودة. معاكم هنا يا جماعة من مدينة غاودة أو جودة. المدينة دي أشهر مدينة هنا في هولندا ومن أشهر مدن العالم اللي بتنتج الجبنة. الجبنة بتاعتها اسمها غاودسكاس ده بالهولندي، اللي هي جودة أو غاودة، وهي على اسم المدينة. وصلت لمدينة غاودة عن طريق القطر من العاصمة أمستردام، لأنها موجودة في جنوب أمستردام، بتبعد عنها حوالي 42 كيلومتر بالقطر. في أقل من ساعة، حوالي 50 دقيقة بالقطر، وصلت لغاودة من أمستردام، وهي بتعتبر الطريقة الأسرع والأسهل للوصول لغاودة من العاصمة. Years ago where this was a real cheese market, so people would come here to look at the cheese that the farmers made, and then they would sell the cheeses to the farmers. And this is now just a tourist show. This makes 600 wheels of cheese. Nice. A wheel of cheese is about 10 to 12 kilos. The one only 10 from 10 is 10 to 12 kilos. There's like a display. This is the cheese. This is original Gouda cheese. وهنا يا جماعة أنا موجود في وسط مدينة غاودة، المكان اللي بيتعمل فيه السوق اللي بيبقى كل خميس من كل أسبوع. بيبقى هنا في سوق، بيبقى من الساعة حوالي ممكن الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 2. يبقى كل خميس موجود هنا عربيات الجبنة بتيجي، بيلبسوا هنا الزي التقليدي بتاعهم، وبيجيبوا الجبنة في عربيات بتجرها الحصنة أو الجرارات، بيجيبوها هنا في المنطقة الواسعة اللي ورايا دي هنا، وبينزلوها على الأرض للناس كلها. كل الناس هنا بتيجي، السياح ومن مناطق كتير في هولندا بتيجي عشان الغاودة أو جودة من أشهر وأجمل الجبن في العالم. من أكتر من 300 سنة وسوق الجبنة في غاودة بنفس العادات والتقاليد، كل خميس من بداية فصل الصيف لنهاية شهر أغسطس. ودلوقتي بيعتبر احتفالية وعرض للسياح عشان يشوفوا ويتعرفوا على الطريقة التقليدية لبيع الجبنة في سوق غاودة. ودلوقتي يا جماعة أنا دخلت هنا متحف عاملينه مخصوص للجبنة الغاودة هنا أو جودة. أنا داخل دلوقتي المتحف عشان كده نتفرج نشوف إيه اللي موجود جوه. هتخيلوا يا جماعة عاملين متحف مخصوص للجبنة غاودة بس. $30 years ago, they changed this one with a copy of it.
and the copy is now on the outside. So it is from how many years? This is from 1668, this one. Yes. And the other one, the new one, is 30 years ago. But both of those sculptures are made of marble, white Italian marble from Carrara. Yes. Carrara marble. Yes. Yes. Yeah. And is this traditional way to sell the Gouda? To weigh the cheese. Yes. This is what the town's weighing house, this one. Yeah. Yes. Only the weighing took place here. Yes. The preparation of the cheese was made by farmers from the region, and they brought from around Gouda, they brought the cheese to the market here. Yes, in the middle, the center. And look here in this marketplace. Yes. Because from here it could be exported all over Europe by ship. Yes. This waterway is leading to Amsterdam, and from Amsterdam you could go to Denmark, Sweden, Norway. Yes. And this river is leading to the North Sea, and then you could go to England, and to the south to Belgium, and to the east to Germany. So it was a very profitable situation for the town. Yes. So how many years making Gouda? 600? More. From the year 1200, so 800 years already. Oh, yeah. Nice. Yeah. Nice. And because this was one reason, the situation of the town, of the market, that was a very good point of export. Yes. And the other reason is the quality of the cheese. And the farmers from this region, they made a very good cheese, a very hard cheese, a very fat cheese, and a cheese with no holes in it, a very steady, compact cheese. And that's why the cheese from here could be exported over very long distances. And when it arrived somewhere, even after 8 months, 10 months, it was still a good cheese. هنا يا جماعة في جوه المتحف موجود طبعا كل حاجة عن الجبنة وازاي بيصنعوها وازاي كانوا بيبيعوها، وهتشوفوا هنا من ورايا في هنا الموازين، طريقة اللي كانوا بيوزنوا بيها من زمان. بيصنعوا الجبنة هنا في غودا وبيبيعوها في السوق اللي موجود هنا. فكرة هو جنب المتحف هنا على طول، قصاد المتحف على طول. هنا طبعا المتحف كله بيبين ازاي، كل الصور الموجودة هنا بتبين طريقة عمل الجبنة اللي هي الخاودة والمراحل بتاعتها، وازاي بيعملوها من اول تربية البقرة وحلبها، كل المراحل اللي بيمر بيها عمل الجبنة موجودة هنا في المتحف. لوح كتير وفي فيديوهات وفي شاشة بتعرض كل حاجة هنا، طريقة عمل الجبنة ومراحلها، ومن كل المعلومات يعني اي معلومات انت محتاجها عن طريقة عمل الجبنة هنا موجودة. طبعا هم هنا بيعملوا الجبنة يعني بيأكلوا البقرة، طبعا البقر هنا بيأكلوه أكل طبيعي، تربية طبيعية. وهنا طبعا بيحطوا فيه نكهات كتير. أنا سألت هنا في المتحف يقول لك هنا في نكهات كتير بيحطوها للجبنة، في بيحطوا قرنفل، في بيحطوا البقدونس، في حاجات كتير يعني، في القرفة، في كذا نكهة وكذا طعم. Region is a very fertile region. Yes. The underground, this is a dry piece of that underground. Yes. And when this is wet, we have a lot of water here everywhere, then there is growing special grass here in this region. And when the cows, and the best combination is the Friesian Holstein cows, the black-white cows, when they have eaten that grass, they produce very fat milk. So that is the secret. Yeah, that's the secret, yes. Yes. And the farmers, they produced cheese from that milk. Yes. And so that is the secret of the... Yes. You are Gouda is the number one of export to the other country, other continents. Yeah. Yes. Because this is the best cheese and made by the farmers. Yes. Perhaps the best cheese of the world.
هي موجودة في جنوب غرب هولندا، وتابعة للمنطقة الجنوبية اللي موجود فيها أوتريخت ودين هيج وروتردام وليدن. المنطقة دي مشهورة ومعروفة بأنها وادي الجبنة في هولندا. المنطقة دي بتنتج يا جماعة أكتر من 60% من إنتاج الجبنة في هولندا. دي يا جماعة جبنة خاودة. خاودة Yes. جودة تقيلة ما شاء الله، من 10 كيلو ل 12 كيلو وزنها، بس شكلها شبه الجبنة الرومي اللي عندنا في مصر. What is the taste? How is the taste of this? That? Salty or No, it's a pretty young cheese, so it's like a bit creamy creamy? and pretty young, so it's not that salty. وهنا يا جماعة أنا موجود في محل هنا يا جماعة بيبيع، محل بتاع جبنة خاودة، بيبيع كل الأشكال والأنواع. سوبر ماركتات كتير هنا، محلات مخصوصة لبيع الجبنة خاودة. بس هنا طبعا خاودة هنا في المدينة في كتير جدا هنا محلات بتبيع زي ما شايفين كده ورايا جميع أنواع الجبنة، كل أنواع الجبنة موجودة هنا. How many kind of the Gouda? Yeah, we How many flavors? so many flavors. More than 50? Yeah, I think so. I mean, the whole store is filled with only Gouda cheese, so it's a lot. A lot. What is the famous flavor? This one is the most popular for the Dutch people because we make it ourselves. And this one is the most popular for the tourists because it's kind of the most regular Gouda cheese. The older the cheese, the saltier and the more crumbly it gets. This is the oldest one we have. It's 6 years. How many months? 6 years. 6 years. Oh, I think the older one is 1 year. No, yeah, we have, this one is 18 months, this one, yeah, that's our oldest 6 one. years? 6 years. This one is 16 to 18 months. And this is famous for tourists. Yeah, They like this. regular Gouda cheese. طبعا في الأطعمة كتير زي ما انتم شايفين بالطماطم، وكمان في موجود بالمعيز اللي هي جبنة المعيز كمان، مش جبنة مش بيعملوها من البقر بس. وكمان لقيت يا جماعة عندهم اللي عاملين بسكوت من الجبنة، يعني بسكوت خفيف ويفر وبسكوت عادي زي البسكوت العادي كده عاملينه من الجبنة برضه. يعني عندهم تشكيلة غريبة يا جماعة، عندهم تشكيلة غريبة، يعني تحتاج مثلا تقعد شهر عشان تجرب كل يوم حاجة جديدة مثلا زي ده كده. هنا البسكوت أول مرة أشوف بسكوت من الجبنة، حاجة جديدة برضو. وفي برضو البسكوت الخفيف ده الويفر. في قلت لكم يا جماعة حاجات كتيرة جدا، كتيرة يا جماعة. اوكي، تشكيلة كبيرة ونكهات كتيرة، في بالسمسم وفي زي ما قلت لكم، وفي جبن كمان عاملينها هنا ميكس بين اللي هو حليب البقر وحليب الماعز، يعني حليب الماعز وحليب البقر عاملين منه برضو ميكس، جبن ميكس، حاجات كتيرة جدا يا جماعة. يعني أنا بصراحة مش عارف أجيب إيه ولا إيه بصراحة، يعني هنا تشكيلة كبيرة جدا، يعني كل أنواع الجبن اللي ممكن تخطر في بالك، كل النكهات اللي ممكن تخطر في بالك عاملين بقى بالزعتر وبالسمسم وبالطماطم وبالفلفل، جميع انواع النكهات اللي ممكن تخطر على بالك موجوده هنا. كنتش عارف ان في انواع جبن هنا بتفضل لغايه 6 سنين، يعني بصراحه كنت فاكر ان ابعد فتره للجبنه هنا مثلا سنه او سنه ونص مثلا، لا انا لقيت 6 سنين وانا جبتها عشان اجربها، اللي هي 6 سنين. نشوف طعمها يبقى عامل ازاي. ممكن تكون اكيد طبعا تبقى حادقه، بس انا عامه بحب الجبنه القديمه، بتبقى خطيره زي ما انتم شايفين يا جماعه. هنا الانواع ورايا كتير، هي بتختلف حسب المده بتاعتها، هي دي بيبقى سبب الاختلاف بين الجبنه والتانيه، بيبقى في المده. طبعا زي ما قلت لكم بيبقى في نكهات، بعض النكهات زي ما انتم شايفين كده جبنه من ورايا، كل انواع الجبن
من خاودة، وكل الفليفر اختلاف النكهات من جبنة خاودة هنا كتيرة جدا يا جماعة. بيقولوا أكتر ممكن من 50 نكهة. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you man. Bye. وجبت البسكوت يا جماعة اللي هو الويفر ده ب 3 يورو. ده كده يا جماعة شكل الجبنة 6 سنين، هي الجودة أو خاودة، حتى مكتوب عليها هنا في الباتش بتاعها 6 سنين. يعني نشوف هيبقى طعمها عامل ازاي. يعني شكلها بصراحة حلو، شكلها مغري. نشوف كده طعمها عامل ازاي. واو يا جماعة طعمها خطير بصراحة، طعمها تحفة، حلو قوي. يعني مش حادقة، حدقها عادي يعني، بس خطيرة. انا اكلها كده لوحدها، مش محتاجة بقى اعيش جنبها واي حاجة. بصراحة طعمها جامد يا جماعة. هي ملهاش نكهة معينة، هي شكلها جبنة سادة بدون اي اضافة نكهات، بس يعني اكني باكل لحمة يا جماعة. يعني بصراحة خطيرة، حلوة قوي، حلوة بجد يعني. فيها حتة قرمشة كده، قرمشة خفيفة كده، بس جامدة جامدة يا جماعة، جودة جامدة خطيرة، بس دسمة دسمة شوية، بس طعمها جامد، تستحق بصراحة. هي القطعة دي 260 جرام كانت تقريبا بحوالي 6 يورو، بس تقيلة جامدة يعني، تاكل منها تشبعك بصراحة. نجرب كده طعمه ونشوف عامل ازاي. لا كده كتير يا جماعة بصراحة، طعمه فاجر. طعمه حلو بصراحة قوي. واو، لا حلو حلو بصراحة، حلو قوي يا جماعة، بس نسبة الملح فيه قليلة مش عالية. بس جامد يعني، ممكن يتغمس مع صوص او حاجة يبقى حلو قوي، مع صوص مثلا زي ممكن صوص الجارليك يبقى جامد، ممكن مع كاتشب بصراحة حلو قوي يعني، ممكن يتاكل مع كذا حاجة. ممكن مع الساور كريم يبقى برضو خطير. بس هو لازم معاه حاجة يا جماعة، انه نسبة الملوحة فيه قليلة قوي، الملح فيه قليل، لازم يبقى معاه حاجة صوص مثلا او حاجة، يبقى سناكس رائع بصراحة، تبقى حاجة تحفة. بس بصراحة جبنة انا مش قادر ابطل اكل فيها بصراحة يا جماعة، حلوة حلوة يعني. وانا باكلها كده يا جماعة افتكرت الجبنة الرومي القديمة في مصر، بتبقى قديمة كده وطعمها معظم المصريين عارفينها وبيحبوها قوي. يعني لما اكلتها بصراحة افتكرت دي يا جماعة اللي هي 6 سنين، بس تحفة تحفة، وحدقها حلو قوي، حاجة يعني نمبر 1 بصراحة. فعلا لازم اكيد تبقى خاودة رقم 1 في العالم. متنسوش يا جماعة تعملوا لايك، سبسكرايب، اكتبوا كومنتات، شيروا الفيديو مع اصحابكم. اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا سلام. باي باي.